বিরতির পর স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হিসেবে স্থান পাওয়ার পর আজ নিজ দপ্তরে দায়িত্ব বুঝে নেন সাংসদ তথা মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। বুধবার ছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ। সারা দেশ থেকে 43 জন সাংসদ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সব দপ্তরের মন্ত্রিত্ব পাওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সন্ধ্যা 6টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে শুরু হয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার রাজ্যমন্ত্রী হিসেবে স্থান পায়। আজ বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় নেওয়া ক্ষমতায়ন রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেন। সেই সঙ্গে তিনি দপ্তরের আধিকারিকদের সাথেও আজ পরিচয় করিয়ে নেন। ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এই প্রথম কোনো মহিলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন আপ্লুত রাজ্যবাসী। রাজ্যের নানা স্থানে গতকাল দুপুর থেকে এই খবর চাউর হতে খুশির আবহাওয়া সব মহলে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। সদ্য পদত্যাগ করা আইপিএফটি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দেববর্মা তীব্রামতা যোগদান করলেন আজ। সদ্য পদত্যাগ আইপিএফটি বিধায়ক বিশ্বজিৎ দেববর্মার পদত্যাগপত্র এখনো পর্যন্ত গ্রহণ করেনি তার দল। যদিও পদত্যাগ করার পর বিধায়কের নামে নানা গুঞ্জন রটে গোটা রাজ্য জুড়ে, তিনি তীব্রামতা দলে যোগদান করেছেন। বৃহস্পতিবার হেজামারা কমিউনিটি হলে ছিল এক যোগদান সভা। সবাই প্রচুর দলীয় কর্মী সমর্থক নিয়ে তীব্রামতা সুপ্রিম প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মার হাত ধরে বিধায়ক বিশ্বজিৎ দেববর্মা দলে যোগদান করেন। जो लोग बोलता क्यों केंद्रीय टिप्पणी होवे ना, आप जाकर उनसे चैलेंज करो जो बोलता है कि त्रिपुरा सा को जैसा है वैसा रखेगा, ये 2000 नहीं जाएगा। चीनी सेकुलर रख से चीनी भविष्य चुन के मुनि तोड़ा तंगिया कोई हम लोग को नहीं बोल सकता कि हम लोग का जो डिमांड है वो देश के खिलाफ है। सीपीएम 15 साल तक काउंसिल में था, लेकिन जब टीप्रामोथा आया तो काउंसिल का शुरुआत भी जनगण मन से हुआ। कोई नहीं बोल सकता हम लोग इंडिया के खिलाफ। लेकिन अगर टीप्रासा ने अपना हक के लिए बात किया तो उसको आप कम्युनल नहीं बोल सकता है, उसको आप नहीं बोल सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज का टीप्रासा, आज का सेक्युलर, आज का ब्रुई अपना अधिकार जानता है और जब है किसी से अपना टिप्पणी करिए। आप लोग हमारा साथ है। अगर आप लोग टिप्पणी लोग देवबर्मा नहीं, जमतिया नहीं, त्रिपुरा बना, और अगर आप लोग आईपीएफटी, आईएनपीटी, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी नहीं, पहले त्रिपुरा बना तो इस हां में चीनी शासन होगा। और बीजन लोग जो बोलता है हम लोग खुई देगा, हम लोग खून देगा, कुछ नहीं देने का। सिर्फ 18 महीना 2023 18 महीना में 70 साल के बाद अपना त्रिपुरा का शासन होगा। जो एडीसी में आपने किया, सब लोग बोलता था रीजनल पार्टी नहीं जीत सकता, रंग नहीं है, वो तो नेशनल पार्टी है, रंग नहीं है। रीजनल पार्टी का, आंचलिक पार्टी का पास रंग नहीं है, आंचलिक पार्टी जीत नहीं सकता। ये साल पूरा इंडिया देखा है कि हम लोग का त्रिपुरा लोग कम हो सकता है, लेकिन हम लोग त्रिपुरा लोग भी फाइट करना जानता है और हम लोग ने किया। उनके पास प्रशासन था, उनके पास पुलिस था, उनके पास रंग था, हमारे पास त्रिपुरा था। 2023 में आप देखना हम लोग क्या परिवर्तन लेके आता है। विश्वकेतु देवबर्मा को बुबागरा सल्यूट करता है, क्योंकि विश्वकेतु देवबर्मा ने पद एमएलए के बारे नहीं सोचा, दफा के बारे सोचा। बाकी और भी एमएलए है, बाकी और भी नेता है। बुबागरा अनुरोध करता है 2 साल के बाद आप लोग एमएलए नहीं रहेगा, लेकिन आपको अपना कामी में जाना पड़ेगा, आपको अपना इलाका में जाना पड़ेगा। तो अब क्या शक्ल दिखाएगा, क्या शक्ल दिखाएगा? आज भी टाइम है, आज भी आपके पास टाइम है। आपके पास जो बुबागरा ने किया कांग्रेस का पद छोड़ के दफा के लिए, जो विश्वकेतु ने किया दफा के लिए, जो विजय रामखोर ने किया दफा के लिए, आज आपका पास भी वो टाइम है। अगर आपने ये टाइम सिर्फ अपने बारे स्वार्थीपन के सोचा तो ये दफा, ये हाँ आपको कभी माफ नहीं करेगा। आज भी आओ, रामशोगो, त्रिपुरामोथा आप सबका है।
बोलता है हवे ना, उन लोगों को एक ही जवाब हम लोग दे सकता है, 2023 में आपका वोट से हम लोग, जो हिंदुस्तान का संविधान हमको अधिकार देता है, अपना अधिकार दिया है, हमने कुछ चीज गलती से नहीं मांगा है, वो अधिकार हम लोग लेके छोड़ेंगे। और मैं बोलना चाहता हूं, बोलेगा महाराजा आप मुख्यमंत्री बन जाओ, महाराजा आप मंत्री बन जाओ। बुबागरा को ना मुख्यमंत्री बनना है, ना मंत्री बनना है, ना एमएलए बनना है। बुबागरा को सिर्फ ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, और ये तिपरा लैंड बुबागरा के लिए नहीं है मेरे पास बहुत। भगवान ने, बाबा गरिया ने, त्रिपुरा सुंदरी ने बहुत दिया, हमको अपना दफा के लिए कुछ देना है। वीर विक्रम का नाती अपना त्रिपुरा साहब के लिए कुछ करेगा, इसके लिए आज बुबागरा अकेला है, लेकिन अगर बुरी रहा, सेकला रहा, हमारा त्रिपुरा सा रहा, तो हम लोग का ढांचा, हम लोग का ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, 2 साल के अंदर रिजल्ट लेके आएगा। नवंबर को YTF प्रेसिडेंट कहाँ है? आप हर ब्लॉक से 30 से 40 त्रिपुरा सा सेकला को निकालो, 1000-1200 हम लोग ट्रेन में भर भर के दिल्ली जाएगा। जंतर मंतर में पूरा इंडिया देखेगा, यहाँ में जो त्रिपुरा का मीडिया है, पूरा इंडिया देखेगा कि त्रिपुरा में त्रिपुरा सा लोग अपना संवैधानिक अधिकार के लिए बात कर। রিপোর্ট খবর ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার শেষ দিনে টোকিও 2020 অলিম্পিকের আসরকে কেন্দ্র করে এনএসসিসিতে করা হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। টোকিও টি20 অলিম্পিকের আসরকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলায় এনএসআরসিসিতে কুইজ প্রতিযোগিতার বৃহস্পতিবার ছিল শেষ দিন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা বিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। গত 4 জুলাই থেকে 3 দিনের আসরের সমাপ্তি দেন বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য করতে গিয়ে ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যের খেলোয়াড়দের এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এই বছরটা এবং গত বছর, 2টা বছর আমাদের একটা কোভিড-19 যে অতিমারী, এই পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে, এবং যার জন্য রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বন্ধ, খেলাধুলাও বন্ধ রয়েছে। গত অলিম্পিকে আমাদের রাজ্যের মেয়ে দীপা কর্মকার পৃথিবীর মানচিত্রে ত্রিপুরাকে তুলে ধরেছিল এবং ভারতবর্ষের মানচিত্রে ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছে। দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়, এবার অলিম্পিকে আমরা আমাদের এই রাজ্য থেকে কাউকে পাঠাতে পারিনি। তবুও আমরা অলিম্পিককে সামনে রেখে একটা কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি এবং এতে বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেছেন। কুইজের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন হয় এবং অনেক কিছু জানা যায়, এবং কুইজে যারা অংশগ্রহণ করেন তারা ন্যাচারালি নিজেরাও জেনারেল নলেজের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তো আমরা, আপনারা জানেন যে রাউলিগা থেকে কোচ, ফুটবল কোচ ত্রিপুরাতে আমাদের যে ছেলেরা এবং মেয়েরা রয়েছে যারা ফুটবল খেলে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে, কিন্তু কোভিড মহামারীর কারণে এই ফুটবল কোচিংটা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। যাতে আমরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, তাদেরকে প্রতি মাসে আমাদের অর্থনীতি দিতে হচ্ছে চুক্তি অনুসারে।
যাই হোক, আমরা আশা করি খুব সহসাই আমরা এই মহামারী থেকে মুক্তি পাব। এবং আমরা দেখছি ঘরে প্রতিদিন রাজ্যে 400-500 লোক আক্রান্ত হচ্ছে এবং 4জন, 5জন, 6জন, 7জন এরকম করে প্রতিদিন লোক মারা যাচ্ছে। তো এতে পড়াশোনা যখন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার পোস্ট অফিস মধ্যে সরবরাহ কর্মসূচির উদ্যোগে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব হল প্রদেশ কংগ্রেস সেবা দল। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সরব প্রদেশ কংগ্রেসের সেবা দল ভারতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার পোস্ট অফিস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সেবা দলের কর্মীরা। যেখান থেকে একটি মিছিল বের করতে চাইলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। পরে সেখানেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সেবা দলের কর্মীরা। মুখ্য সংগঠন নিত্যগোপাল রুদ্রপাল জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারের বিরুদ্ধেই তাদের আন্দোলন। সারা দেশে একদিকে পেট্রোল পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আগুন দামে নাজেহাল সাধারণ মানুষ, কিন্তু সরকার নীরব দর্শক। সুশাসনের কথা বলে ক্ষমতায় আসা কেন্দ্রের মোদী সরকার কুশাসন দিচ্ছে, যার প্রতিবাদে এদিন দেশ জুড়ে বিক্ষোভ প্রতিবাদ চলছে বলে জানান তিনি। আমরা সর্বভারতীয় কংগ্রেস সেবা দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমাদের রাজ্যে দীর্ঘ 3.5 বছর বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে জোট সরকার চলছে এবং প্রায় 7 বছর অতিক্রান্ত আমাদের দেশে বিজেপি শাসিত নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার চলছে। আপনারা দেখছেন এই 7 বছরে ভারতবর্ষের মানুষের নাবিশ্বাস উঠে গেছে। আজকে দ্রব্যমূল্যের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ডিজেল পেট্রোলের দাম লাগাতার বাড়ছে এবং রান্নার গ্যাস উত্তরোত্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যারা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি যারা বিজেপি সরকার দিয়েছিল, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, আজকে ভারতবর্ষের মানুষের বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন। মানুষ আজকে বাঁচতে চাইছে। আজকে খাদ্য কাজ কোনো কিছুই নেই। এই অবস্থাতে যে কুশাসন চলছে, শাসনের নামে যে কুশাসন চলছে ভারতবর্ষে, ওটা আমাদের রাজ্য, আমরা এই কুশাসনের বিরুদ্ধে এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাসের দাবিতে আমরা কংগ্রেস সেবা দল আমরা রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কুশাসনের বিরুদ্ধে আমরা আওয়াজ তুলছি। আমরা মানুষের কাছে আহ্বান রাখছি যে এই কুশাসনের বিরুদ্ধে আপনার জনমত তৈরি করে একটা আওয়াজ শুনুন। আমরা রাজ্য এবং দেশের মানুষ যাতে আমরা বাঁচতে পারি, আমরা যাতে আমাদের খাদ্য সংস্থান আমরা করতে পারি, আমরা মোদী সরকারের আমরা অবিলম্বে পদত্যাগ দাবি করছি। আমার নাম নিত্যগোপাল রুদ্রপাল, আমি কংগ্রেস সেবা দলের রাজ্য সভাপতি। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। 1990 সালে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা নির্বাচনের পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হওয়া আজ 32তম শহীদ দিবস আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে পালন করেন ছাত্র সংগঠন এসএফআই। 1990 সালে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন পোলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হওয়া অরুণ দেবের 22তম শহীদান দিবস পালন করল বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। বৃহস্পতিবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে অরুণ দেবের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান সংগঠন নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব, রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য বিজয় বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। অন্যান্য বছর গোটা রাজ্যে অরুণ দেবের স্মরণ করলেও 2018 সালের পর থেকে রাজধানী সহ হাতে গোনা কয়েকটি জায়গাতে এই কর্মসূচি পালন করে আসছে বাম ছাত্র সংগঠন। এদিন অরুণ দেবের সম্পর্কে বলতে গিয়ে সন্দীপন দেব বর্তমান সরকারের কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা করেন। উল্লেখ করা যায় 1990 সালে 8 জুলাই সিমনার ঈশানপুর স্কুলে পুলিং এজেন্টের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে খুন হন। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ে এসএফআই এর রাজ্য কমিটির সদস্য। আজকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে বীর শহীদ অরুণ দেবের 32তম শহীদান দিবস। 1990 সাল আমাদের রাজ্যে যখন কংগ্রেস টিউজেস রাজত্ব চলছে, আজকের দিনে যেমন ভোট মানেই একটা লুটের উৎসব, সন্ত্রাসের উৎসব, ঠিক তেমনিভাবে 1990 সালের এডিসি নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করা হয়েছিল। ভোট লুট করবার জন্য, রিগিংয়ের মাধ্যমে এডিসি দখল করবার জন্য তৎকালীন কংগ্রেস মুখিয়েছিল এবং সেই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সন্ত্রাসের মাধ্যমে তারা কার্যকরী করার চেষ্টা করছিল। সিমনার ঈশানপুর স্কুলে পোলিং বুথে এজেন্টের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে
কমরেড অরুণ দেবকে সেদিন খুন হতে হয়। কমরেড অরুণ দেবের রক্তে পোলিং বুথ যেমন রক্তাক্ত হয়েছিল, রঞ্জিত হয়েছিল, তেমনি অরুণ দেবের দেহটাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই বীর শহীদ অরুণ দেবের আজকে 32তম শহীদান দিবসে দাঁড়িয়ে আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বর্তমান সময়ে আবার গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সংবিধান আইন এখানে কার্যকরী হচ্ছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতির কাছে ডেপুটেশন দিতে গিয়ে অশ্লীল আচরণ করেন রাজ্যের এনএসইউর সভাপতি সম্রাট রায়। নিজের যোগ্যতা প্রমাণ দিলেন রাজ্যের এনএসইউর সভাপতি সম্রাট রায়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ডেপুটেশন দেওয়ার নামে পর্ষদ সভাপতির সাথে যে অসভ্য আচরণ করলেন তা নিয়ে গোটা শিক্ষানুরাগী মহল রীতিমতো স্থগিত। অশালীন আচরণ, অশ্লীল ভাষা এবং বল প্রয়োগ করে ভেতরে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালানোর জাতীয় রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ তথাকথিত ছাত্র নেতার পরিচয় দিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কার্যালয়ে ঢুকে অশালীন আচরণ করার বিভিন্ন মহল থেকে ইতিমধ্যেই তার শাস্তির দাবি উঠতে শুরু করেছে। যে দলের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের নেতা বলে পরিচয় দেয় অশিক্ষিত সম্রাট, তাকে সেই ছাত্র সংগঠনে রাখা নিয়েও সমালোচনার ঝড় বইতে শুরু করেছে। পর্ষদ সভাপতি মতো সজ্জন ব্যক্তির সাথে অশিক্ষিত সম্রাটের এহেন ব্যবহারের পর্ষদের সমস্ত কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার রয়েছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তথাকথিত ছাত্রনেতা সম্রাটের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে, যে নিজেকে সংগঠনের সহসভাপতি বলে দাবি করলেও আদৌ এই সংগঠনের পদে রয়েছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মাধ্যমিক এক্সটার্নাল কন্টিনিউ পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ডেপুটেশন দিতে যায় সম্রাট রায়। তার দাবি, রেগুলার পরীক্ষার মতো এই পরীক্ষাগুলিও বাতিল করতে হবে, কারণ করোনা পরিস্থিতি চলছে। যদিও এই ডেপুটেশন নিয়ে সংগঠনের রাজ্য সভাপতির কাছ থেকে কোনো অনুমতি নেয়নি সম্রাট। কোমলমতি কিছু ছাত্রছাত্রীকে ফুসলিয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে যায়, কিন্তু ডেপুটেশন দেওয়ার আগে পর্ষদকে এ ব্যাপারে জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। এদিন পর্ষদের কার্যালয়ে ঢোকার পথে নিরাপত্তারক্ষীর তাকে বাধা দিলে সে বল প্রয়োগ করে ভেতরে ঢোকে। পরবর্তী সময়ে পর্ষদ সভাপতি কক্ষে কোনো কিছু না বলে ঢুকে পড়ে তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে। যদিও পর্ষদ সভাপতি ডক্টর ভবতোষ সাহা তাদের সাথে আলোচনা করতে রাজি হন। স্মারকলিপি জমা দিয়েও সম্রাট উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অত্যন্ত সৌজন্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ভবতোষ সাহাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। রক্তচক্ষু দেখিয়ে ধমকও দেয় সে। কেন পরীক্ষা বাতিল করা হবে এ বিষয়ে অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে অশালীন আচরণ করে এ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়। আপনি শুনুন, সিপিএম এর দালালি বন্ধ করুন। 25 বছর সিপিএম এর দালালি করতে এরকম কথা বলো, এরকম কথা বলো, এরকম কথা বলো, ছাত্রদের সাথে এরকম ব্যবহার কি হলো? তাই আপনার কাছে দিয়েছি, আপনারা দেখবেন স্যার। তথাকথিত নেতা সম্রাট আচরণের বেজায় ক্ষুব্ধ পর্ষদ সভাপতি ডক্টর ভবতোষ সাহা সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। যারা আজকে ডেপুটেশন দিতে এসেছে স্যার, আপনার সাথে কি ধরনের বিহেভিয়ার করছে? এদের সঙ্গে কিছু বলাটাই বৃথা, বুঝলে? একটা প্রসিডিউর আছে, তোমার বাড়িতে একজন যাবে, গিয়ে তো তোমার পারমিশন বা তোমাকে বলে তারপর কথা বলবে। ওরা প্রথমে রাত্রে আমাকে ফোন করছে, স্যার কালকে আপনার এখানে যাবো, 5 মিনিট কথা বললাম। কী ব্যাপার স্যার? 5 মিনিট কথা বললাম। এটা প্রসিডিউর নয়, তোমাদের আগে আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন দিতে হবে যে আমরা একটা সময় চাই, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলবো। আমরা সময় দেবো, তারপর তোমরা আসবে। তারপর প্রথমও না, ওর একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোন করেছে, এরপর ও করছে। আমি একটু কথা বলছি, এটা হবে না। আমি জানি ওরা আজকে আসবে। মেয়ার এটিকেটে যদি না জানে ওরা কী নেতা হবে? ভবিষ্যতে হয়তো এরাই মন্ত্রী হবে, দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে। কংগ্রেস ছাত্র সংগঠনের তথাকথিত নেতা সম্রাটের এহেন ভূমিকা ঘুটা শিক্ষানুরাগী মহল ক্ষুব্ধ। তার কঠোর শাস্তির দাবি উঠতে শুরু করেছে। এখন দেখার অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ বর্বর ছাত্র নেতার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সংগঠন। রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার।
মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় রাস্তার পাশ থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার। মহারাজগঞ্জ বাজার ফাঁড়ির পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান ময়নাতদন্তের জন্য। মৃতদেহটির নাম পরিচয় এখনো জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক 50 হবে। ওই তো এখানের একজন রিক্সার মালিক, উনি আমাদের এখানে গিয়ে বলেছে একটা লোক এখানে স্ট্রোক করে পড়ে আছে, মনে হয় মরে গেছে আর কি। এই খবর পাই আমরা আসলাম আর কি এখানে। নাম পরিচয় পাওয়া গেছে কি না, এটা এখানে নাম পরিচয় পাওয়া যায়নি এখনো। লোকটা অনেক দিন যাবত দেখছি এখানে রিক্সা চালায়, কিন্তু কেউ ওনার নাম ঠিকানা বলতে পারে না, কোনো অজ্ঞাত হয়ে আছে। এটারে আমরা এখন জীবিতে শিফট করে নিয়ে মর্গে শিফট করে নেব। কি মনে হয় কি কারণে মৃত্যু হতে পারে? একটা বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যু হবে। লোকটা একদম অনেক বয়স্ক, শরীরে রোগাক্রান্ত, অনেক দিন যাবতে দেখা যাচ্ছে লোকটা রোগাক্রান্ত। কোন সময় হয়েছে, কিভাবে হয়েছে? ওই তো 1 ঘন্টা হয়েছে না, হয়েছে না। কিভাবে মারা গেছে? কোনো পয়সা না, হ্যাঁ ওই দিকে চাইছে, ওইখানে ফুয়ে সব করছে, আমি গেছি ওই দিকে, এবার আইয়া দেখি খুঁজে গেছে। আর যারা আমরা রুটি তোরে খাইছ, দিয়েছি ওই গরু চৌ দিছে 10 টাকা নে, তুই খা দিয়া, তুই জীবিত যা, জীবিত করে ফাটে কটা হয়ে যেত না জীবিত। আরো কয়েকজনও করছে। মারা গেছে কতক্ষণ হয়েছে? ও 1 ঘন্টা হচ্ছে না, আমরা এখানে গেছি আর আইছি, এর আগে ঘুরে গেছে তারা চলছে। আপনারা কি হসপিটালে নিয়েছেন না? না, কৌশল চলে তো জানাতে হসপিটাল বহুতবার করছি, ও নাম যেত না হসপিটাল। বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি মলনগর শুনছি, ঠিকানা জানি না। এই জায়গাতে কি করতো? রিক্সা চালাইছে, সব করে রিক্সা চালাইছে। ওই আপনার চৌমুড়ি থাকতো সারাদিন, সারাদিন রিক্সা থাকতো। নাম জানেননি কিছু? তার নাম দিলেই বুঝলাম না, সব মার্কেটের মাঝে দিলেই দেয়। বিল্লাল? বিলাই বিলাই বিলাই। হ্যাঁ। বয়স কত হইব? কি জানি সাড়ে 40 ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। গৃহবধূ বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনা কৈলাসহর গৌরনগর এলাকায়। কৈলাসহর গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত ভগবাননগরে 4 নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনাব আলীর ওনার পুত্রবধূ রাতের গভীরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। জনাব আলীর ছেলে বশারফ আলী বয়স 25 বছর, পেশাগত কাজে সে কুয়েতে কর্মরত। বিগত 7 বছর পূর্বে ফেলি ফানা নামে এক মেয়ের সাথে প্রয়াণ ঘটিত ভালোবাসা আবদ্ধ হয় বশার আলী। মিজোরাম থেকে ফেলি ফা নাই নামের এক যুবতী তার মার সাথে ত্রিপুরায় জিরানিয়াতে মেয়ে সহ বসবাস করেছিল বিগত 9 বছর যাবৎ। বশার আলী বিদেশ যাওয়ার পূর্বে ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে রাজমিস্ত্রির কাজে নিযুক্ত ছিল, সরকারি এবং বেসরকারি কাজে করত। সে জিরানিয়াতে কাজের সুবাদে গিয়েছিল বিগত 7 বছর পূর্বে। সেখানে দেখা হয় ফেলিফানা এই একসাথে প্রথমে আলাপ আলোচনা, পরবর্তী সময়ে প্রণয় ঘাটতি ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে তারা দুজন। ইসলাম ধর্মমতে সবাইকে সাক্ষী রেখে ভগবাননগর চোরাবালির বাড়িতে বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। বিয়ের পর ফেলিফানায়ের নাম পরিবর্তন হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ার পর তার নাম শেলি বেগম নামে পরিচিত হয়। বিবাহের সময় শেলির বয়স 23 বছর। বিয়ের 1 মাস পর বশার আলী কর্মস্থ কুয়েত চলে যায়। প্রতিদিন রাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফোনে আলাপ চলত। প্রতি মাসে বিদেশ থেকে ICICI ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাতো তার স্বামী। বিগত 3 মাস আগে গভীর রাতে সোনাদানা সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে লোপট হয়ে যায় শেলি বেগম। বাড়ির লোক হতবাক, সকালবেলা উঠে দেখে বাড়িতে শেলি নেই। আলমারি খোলা, কাগজপত্র সহ পাসবুক, ATM কার্ড সহ নিয়ে লোপট হয় শেলি বেগম। এমনটাই অভিযোগ করলেন বাড়ির অভিভাবক সহ ওনার শ্বশুর। কৈলাসহর থানার মিসিং ডায়েরি করা হয়। 3 দিন অতিক্রম হওয়ার পরও পুলিশ তার কোনো খোঁজ পায়নি। ভগবাননগর ওয়ার্ড নম্বর 60 আমার ফুলার বউ গত রবিবারে সম্পূর্ণ জিনিস লইয়া আর রাত 2টা থেকে 3টার ভিতরে এইরকম একটা টাইম হইব গর থাকিয়া ফলাতক নিখোঁজ হারাম না। এখন আমি থানাত মামলাও দিছি, থানায়ও তোমার চেষ্টা করে ঠুকার কি খবরাখবর আপনারা জানাইতেছে কি হইব না হইব। অথচ ইয়ে লাগেও মোবাইলের এই এটা কী হয় জানি পোলট্রিদের এটাও তারা হয়েছে বাইর করছে। হরিয়ার 2 জনের লম্বা তারা লাশ 3টার সময় না 2টার সময় তারা হয়েছে পাইছে।
ভাইয়া এরারও স্বতন্ত্র হচ্ছে, এরারও একজনকে পাইছে ভাইয়া থানা টাইমছে যেটা পুলিশ করছে, একজন খাইছে না, নিখোঁজ, মিলেন না এরকম। এর মধ্যে আমি কইছি আর একটা নিউজও যে খাইব। আমার নাতিব রবিবারে রাত বাড়িয়া গেছে, অত সুখে শান্তি থাকে, কোন দুঃখে বাড়িয়া গেল হঠাৎ আমরা বলছি না, আপনারা কইছি আবার হঠাৎ। থানাতে কেস হয়েছিল? টানা তো কেস করছি, ওখানে তো কোনো আমরা দিদার হইলাম না। এখন আপনারা প্রশাসনের কাছে কি চাইতেছেন যে আপনার নাতি বউরে খুঁজে বাইর করতো? ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বিজেপির নেতা জঙ্গির নেতার হাতে আক্রমণের প্রতিবাদ বিক্ষোভ র্যালি করা হয় দশদার বাজারে। ত্রিপুরা মাতা পার্টির নামধারী সিপিআইএমের প্রাক্তন কর্মী তথা জঙ্গি নেতা নীলকমল রিয়াং এর হাতে আক্রমণ শাসক দল বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য সঞ্জয় রিয়াং। প্রতিবাদ জানিয়ে দশদা বাজারের শাসক দল বিজেপি ও আইপিএফটি মৈত্রী জোটের কয়েক শতাধিক মানুষের মিলে বিক্ষোভ র্যালি সংগঠিত করে আজ বেলা 2 ঘটিকায়। তারা আওয়াজ তুলে শাসক দল বিজেপির নেতা রাজ্য কমিটির সদস্য আক্রমণের অভিযোগে অতিসত্বর অভিযুক্ত জঙ্গি নেতা নীলকমল রিয়াংকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। গতকাল সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক মন্ত্রিসভা পাওয়া কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার 45 বিলিয়নে বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে এক অভিনন্দন র্যালি আয়োজন করা হয়। গতকালকে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ার খুশি গোটা রাজ্যবাসী, বিশেষ করে বিজেপি সমর্থী কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাজি ফটকা পোড়ানো থেকে শুরু করে অভিনন্দন মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। যেমনটা ব্যতিক্রমী হলো না আজ 35 বিলোনিয়া বিধানসভায়। বৃহস্পতিবার সকাল 11:30টায় 35 বিলোনিয়া বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে অভিনন্দন র্যালি আয়োজন করা হয়। র্যালিটি বিলোনিয়ার বিজেপি মণ্ডল কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পরবর্তী সময়ে বিলোনিয়ার মুহুরী নদীর উত্তর পাড়ে তথা বনকর ঘাটে এসে এক সভায় মিলিত হয়। আজকের এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিক, 35 বিলোনিয়া বিজেপি মণ্ডল সভাপতি গৌতম সরকার সহ আরও অন্যান্য বিজেপি কার্যকর্তা। বিলোনিয়া বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে এই অভিনন্দন র্যালিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় থেকে বিজেপি সমর্থী কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল বেশ লক্ষণীয়। ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পূর্বে মিজোরাম থেকে পশ্চিমে দ্বারকা, এই বিশাল ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ বার্তা পেয়েছে যে ত্রিপুরা থেকে একজন মিনিস্টার নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী, ওনার খুব প্রসূত এই যে সিদ্ধান্ত, আমরা খুব আপ্লুত। কোনো সময় ত্রিপুরা থেকে অন্যরা এসে অনেক এক সময় সন্তোষ দেব, আরেক সময় আরেকজন এসে মন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু ত্রিপুরার মাটি থেকে কোনো সময় এরকম নেওয়া হয়নি। আজকে তাই আমরা এই যে বিশাল কোটি কোটি লোকের ভারতবর্ষ। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বৃহস্পতিবার 22 নম্বর কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে মেলাগড় গ্রামতলীকে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হয়। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন উপলক্ষে সারা রাজ্যে বিজেপির বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এবং এই কর্মসূচিগুলোকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য বিজেপি বিভিন্ন ধরনের কার্যকর্তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। আজ 22 নম্বর কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে মোহনবুক আরডি ব্লক অন্তর্গত গ্রামতলী পঞ্চায়েতের সামনে এক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে 22 নম্বর কিষাণ মোর্চার মণ্ডল কমিটির সদস্য এবং সদস্যদের মধ্যে এক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন 22 নম্বর কিষাণ মোর্চার মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় দাস, কিষাণ মোর্চার মণ্ডল অফিস সম্পাদক তালেব আলী। এই দিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে 22 নম্বর কিষাণ মোর্চার সভাপতি সঞ্জয় দাস বলেন, প্রথমত সবাইকে নমস্কার। যে আমাদের যে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি দিক নির্দেশক, ওনার জন্মদিন উপলক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি এই সপ্তাহটাকে সেবা সপ্তাহ হিসাবে পালন করার উদ্যোগ নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আমরা সোনামুড়া কিষাণ মোর্চার মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে আজকে গ্রামতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে আমরা কিছু বৃক্ষরোপণ করেছি। এটাই আমাদের আজকের যে দিনের যে কর্মসূচি।
আমরা আজকে এই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই সমাজকে আমরা একটা কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে একটা বার্তা দিতে চাই যে প্রত্যেকের বাড়ির সামনেই হোক আর যে যেই জায়গার মধ্যে আমরা বাস করি ওইখানে যে একটা একটা করে গাছ লাগান, এই আশাটুকু। ব্যুরো রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বর্ষার জল জমিতে পড়তে ট্রাক্টর নিয়ে মাঠে কর্ষণ ব্যস্ত কৃষকরা। বর্ষার জল জমিতে পড়তে ট্রাক্টর নিয়ে মাঠ কর্ষণে ব্যস্ত এখন কৃষক। এমনিতে এবছর শুষ্ক মৌসুমের জন্য সোনালী ফসল ঘরে তোলার আশানুরূপ ফলন পায়নি কৃষকরা। সমস্যা একটাই, জলের অভাব। তাই এখন মরশুমের বর্ষার জলে মাঠ ভিজে উঠতে জমি প্রস্তুত করতে ব্যস্ত কৃষকরা। এমনই দৃশ্য পরিলক্ষিত হলো আমাদের ক্যামেরায়। সোনামুড়া কৃষি মহকুমার বেশিরভাগ মানুষই কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কৃষি তাদের জীবনের একমাত্র ভরসা। তাই শত বাধা বিপত্তি থাকলেও, শত প্রতিবন্ধকতা থাকলেও কৃষিকাজ করতে হবে। আর এই জীবন জীবিকার সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে এই মহকুমার বাসীদের। তাই তো এক বর্গা কৃষক জানান, ট্রাক্টরের খরচ, সার, ওষুধ এবং শ্রমিক এসব কিছুর পাওনা মিটিয়ে ফসল উৎপাদন করা এবং তা থেকে মুনাফা অর্জন এখন খুবই কষ্টকর। কেননা বর্তমান বাজারে ট্রাক্টরের তেল থেকে শুরু করে রাসায়নিক ওষুধ সব কিছুর দাম ঊর্ধ্বগতিতে। তাই এক্ষেত্রে ফসল ফলাতে কিছু ব্যাগ পেতে হচ্ছে কৃষকদের। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকদের যে এসার ওষুধ দেওয়া হয় তাতে তাদের প্রয়োজনীয় অনুযায়ী চাহিদা মেটে না বলে জানায় তারা। তবে বলা চলে, শত প্রতিবন্ধকতা থাকলেও ধানের গালিচা তৈরি থেকে শুরু করে জমি কর্ষণ সবকিছুই করে যেতে হবে। কারণ এক কৃষকের আশা এবং ভরসা একটাই কৃষিকাজ। এখন সার ওষুধের দাম বেশি, ট্রাক্টরে মনে করেন প্রতি ঘন্টা দেওয়া লাগে 400 টাকা, তেলের দাম বেশি, তেল মনে করেন 100 টাকা, সব জিনিসের তো দাম। এই জন্য মানে খরচ তো আছে মোটামুটি বেশি হবে। খরচ আর হিসাব করলে তো মানে আমরা লাভবান না, তবে আমরা লাভবান না, তারপর কী করবো মানে করতে হবে। এই জন্যে সরকার কৃষকরা সামান্য কিছু পাওয়া গেছে। এখন মনে করে যে সার তো এখনো নেই, ও ধান কেউ পাওয়া গেছে, সরকার সার তো অফিসে গেলে সার নেই, না থাকলে কী করবো, মার্কেটে মনে করো দাম বেশি, মার্কেটে দাম বিল্লাল নেই। আচ্ছা, এই তো বর্ষার মরশুম আসলো, তো এখন দেখা যাচ্ছে আপনারা ট্রাক্টর নিয়ে খেতে নেমে পড়লেন, কীরকম লাগছে সেটা? তো ভালো, বৃষ্টি হয়েছে মনে করেন খুব ভালো, কারণ এখন তো আগে শুধু নামতে বৃষ্টি, তার জন্য মনে করেন যে তাড়াতাড়ি নেমে গেলাম। কেন কতক্ষণ তো বৃষ্টি নেই, জমি আর খেয়ে নিলাম, সামনে কত পেয়ে গেছে, এবার মনে বৃষ্টি দেওয়া গেছে ভালো হবে, আগামী দিন মধ্যে ভালো হতে পারে যদি বৃষ্টি থাকে। এখন জমি প্রস্তুতে ব্যস্ত আপনারা? হ্যাঁ, এখন মনে করেন তো ট্রাক্টর নিয়ে বাড়ি হয়ে গেছে মনে করেন। আচ্ছা, জমির মনে হাল তো একটা আরম্ভ হয়ে যাবে। কীরকম রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা।